عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ جس چیز سے بندے کو محبت ہوتی ہے نا، اس کا نام خواب میں بھی لے لیا جائے تو بندہ چونک جاتا ہے۔ اس معاشرے کی بے حسی عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک شخص بیمار ہو گیا تھا، کومے میں چلا گیا تھا، بیٹی رونق ہوتی کئی ہے گھر کی۔ لوگوں نے کوششیں کی پر وہ شفا نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ کہنے لگا دعا کریں اللہ باپ مجھے اس کا بیٹی بھی دے۔ بہت بڑا آدمی تھا، مالدار تھا، تو اس نے بیٹے ہیں، ایک بڑے کہتے ہیں میری طبیب کو منزل بلایا، اڑاوی اس نے کسے کہا اس دیں؟ کا پتہ تو کرو بیٹے تو معاملہ نہیں یہ کیا کام کیسے کرتے۔ ٹھیک ہو سکتا دعا ہے؟ کریں اللہ بیٹی دے میری چار تو وہ پائی کے طبیب پاس کہنے تو لگا بیٹھے۔ کہ یہ نہ کسی سے وہ بھائی محبت بیٹی کرتا ہے، جو جس سے اتنے محبت بخار کرتا ہے والی اس سے ہوئی، بچھڑ گیا ہے، تو آپ پڑھیے نا، اور اس حضرت غم عائشہ میں کلبی اس کہتے ہیں کیفیت شخص میں نے چلا آ گیا، کے دوائیاں یا رسول شوائیاں اللہ اثر نہیں کریں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہنے لگا اب ہمیں تو میں نے پتہ بھی 100 کوئی نہیں بچی کس سے اس کا زندہ پیار دفن ہے، کس دوست کی، کس زندہ محبوب دفن۔ کی جدائی میں یہ پریشان ہے، تو کہتے کیسے ہیں پتہ میری کریں؟ اپنی بیٹی، تو وہ طبیب سیانہ میں تھا، سفر پہ تھا، اس نے کہا یہ تجارت پہ، کون تو کون سے میرے ملکوں میں پیچھے جا سے چکا میرے ہے؟ گھر میں بیٹی ہو گئی۔ اس نے ملکوں میری کے بیوی نام نے لیے اپنے تو اس میکے طبیب جا کے نے نا اس چھپا کے دی۔ کان میں ان سارے ملکوں کا ذکر کیا۔ تو میں واپس جب آیا تو وہ اس نے والا کہا ملک بچہ آیا نا ہوا تو تھا، ہلکا فوت سا ہو گیا، میں چونکا، نے دفن کر دیا۔ ہلکا سا بچی چونکا وہ، 4-5 سال کی ہوئی تو کہنے مجھے لگا پتہ اب اس چلا میری ملک کے بیٹی اندر ہے۔ جتنے شہر ہیں ان کے نام کہتے میں بتاؤ۔ اسے لایا، وہ شہروں کے اور میں نام نے اسے لیے کہا تو میں جب تیرا وہ باپ والا ہوں، تجھے شہر آیا تحفہ نا لے کے دوں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ کہتے تو ہیں وہ وہ ذرا میرے تھوڑا سا بالوں نا سے کبھی اور ادھر کی، چونکا، کبھی میرے کچھ اس نے سینے اب پہ ہاتھ پیر رکھے، بھی ہلانے شروع کبھی کیے، میرا کہنے ماتھا لگا چومتی، پر میں اسے اب لے اس گیا شہر کے اندر اور لے جتنے جا کر میں محلے نے ہیں گڑھا نا کھودا، اور ان اس گڑھے میں محلوں اس کے بچی نام کو جب لو۔ رکھا، اب اس وہ نے جو باہر ایک آنا ایک چاہا کر تو کے میں نے اس محلے کے سر نام پہ لینے ضرب لگے، لگائی۔ تو جب وہ والا جب محلہ چوٹ آیا نا، لگائی تو وہ دوبارہ گڑھے میں گری۔ خیر بغداد بھی کی میرا ہے ویسے نشانی، وجدان کہتا ہے کہ جب سے میلاد ہو گیا ہے، کچیاں لمیاں آج کسی چیراں، باپ کی بیٹی شہر بغداد اگر تے چار ٹکڑے پائی سے گر منگ جائے ساں تو تے شاید کر وہ ساں ساری رات سو میرا نہ سکے میرا۔ کہ بچی گر عارف گئی ہے رومی میری۔ کہتے وہ جب اس کہتے محلے میں کا نے نام چوٹ آیا نا لگائی، سر پہ خون بہا وہ تو وہ پورا گری، چونک گیا۔ میں نے مٹی ڈالی۔ تھوڑے سے وہ ابا لوگ جی ہوتے ابا تھے، جی تھوڑی کہتی سی آبادی ہوتی تھی، کہتے اس ہیں نے جب اس کے کا باپ سے وجود کہا چھپ کوئی گیا طریقہ اختیار اور اس کر۔ کے چہرے پر مٹی پڑنے لگی اس تو اس نے ایک محلے میں لفظ کہا، بسنے والے جتنے لوگ ہیں نا، وہ لفظ مجھے ان آپ کے لوگوں کی پاس لایا فہرست ہے۔ منگا۔ اس وہ بیٹی ملک سے، کہنے اس لگی، اے محلے سے ان اللہ لوگوں کی فہرست آئی۔ بتا تیرا جب رحمت ایک ایک للعالمین نام نبی بولے کب جانے آئے گا؟ لگے، اور جب نام یا آیا نا اللہ بڑی محبوب کا، بیٹیاں دفن ہو گئیں، نا علما بڑی وچ مائیں پھسا منڈیوں میں سانو بک تو گئیں، یار دی گل غریب سنا۔ بڑے لٹ گئے، اور جب پریشانیاں نام بڑی آیا نا بڑھ اس گئیں، محبوب اللہ کا، بتا نا تو تو اسے پہلے کب اس کے بھیجے گا؟ ہاتھ کانپے، اب کتنی دیر ہے، پھر اندھیرا اس کی بڑا نظر گہرا ہو گیا، پھڑکی، پھر اب اس نہیں کی جیا آنکھوں میں جاتا، آنسو آئے، اب نہیں سہا جاتا۔ اور پھر اس نے اللہ تو آنکھیں کب کھول بھیجے کے گا؟ ہاتھ تھاما حضرت اپنے داہیہ باپ کلبی کا، کہتے ہیں وہ بتا رہا اور تھا، رو کے کہنے لگا اور نبی بابو کریم آیا ہے، بار بار اپنی چادر کا پلو اٹھاتے وہ تھے اور یہاں اپنے ہے، آنسو پوچھتے تھے، ملاقات ہو بار جائے بار گی۔ چادر کا پھر پلو سمجھ آ اٹھاتے گئی تھے اور اس آنسو کی پوچھتے شفا تھے، کہاں بار بار ہے۔ اٹھاتے تھے، آنسو پوچھتے تھے۔ میں کچھ دن پہلے حضرت داہیہ کلبی کہتے ایک ہیں جگہ حضور نے تعزیت، پوچھا اور تیری ڈرتا جرأت ڈرتا کیسے گیا ہوئی؟ تعزیت کرنے، تو حوصلہ کہاں پرانے سے جاننے لایا؟ والے تھے، دوستوں کا اس نے رشتہ کہا تھا، تو میں محبوبہ ایک پتہ ہی بیٹا نہیں، تھا، تو وہ لیکن قربان مجھے جاؤں پتا چلا کہ یا ٹرین رسول ایکسیڈنٹ اللہ میں صلی اللہ انتقال علیہ کر گیا، تو میں ڈرتے ڈرتے میں نے گیا کیونکہ آج معاملہ مشکوک تھا۔ سویرے آپ کے ایک صحابی کو یہ کہتے سنا ہے کہ اور جب میں وما تعزیت کے لیے ارسلناک اندر پہنچا الا تو رحمۃ ہمارے جو انکل تھے، جن کا للعالمین، میرے دوست تو تھے، یہ وہ رحمت ان کے کچھ للعالمین کے عزیز لفظ ہیں، یہ تو میں نے کہنے اپنی لگا مرتی ہوئی بیٹی سے سنے تھے۔ کہ حضرت جی آپ کے ساتھ والے باہر جا جب میں سکتے نے ہیں؟ اس کی زبان سے سنے تو میں نے کہا تو انہیں جانتا ہے، کہا تو جانتا میں نے ہوں، کہا کہا چلے مجھے بھی لے جاتے، جائے۔ میں دوستوں کو حضور گاڑی میں میں آپ کے بھیج دیا، اور دروازے جب آیا میں ہوں، نے رب اس سے معاف کر بات دے چیت گا؟ کی، تو میرے حبیب نے فرمایا چل کہنے پڑھ لگا میرا کلمہ، بیٹا جو ایکسیڈنٹ میرا تو میں نے کلمہ پڑھ بنایا، دے وہ اللہ تو اس کے خودکشی سارے کر کے گناہ مرا ہے۔ شادی کے 11 سال بعد خدا نے ایک بیٹا دیا تھا، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی، میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف کوئی نہ آئے، اس کے منہ سے جو نکلا میں نے اسے دیا، معاشرے کی بے حسی جو کو اس نے دیکھو، مانگا میں نے دیا۔ بیٹی کہتا ہے جو جان شخص ہوتی ہے باپ کی، 16,000 مہینے کا بیٹی کمائے اور رونق بیٹے ہوتی ہے کو گھر کی۔ 40,000 کا موبائل خرید کے ایک دے، آدمی کے 11 بیٹے ہیں تو کہتے مجھے میں نے ایک دفعہ ہر کہنے لگا دعا سہولت کریں سے اللہ دی۔ مجھے بیٹی بھی دے۔ تھے ایک میں نے کہا امیر کی 11 بیٹے لڑکی ہیں، سے، کہتے میری تو منجی نو رونا بھی یونیورسٹی کسے میں دے۔ پڑھتے ہوئے اس کا تعلق بیٹے تو نہیں بنا۔ یہ کام کرتے، دعا بچی کریں کے اللہ میسج بیٹی بھی میں دے نے میری اپنے چار موبائل، بھائی کے اس پاس بچے تو کے بیٹھے۔ موبائل میں دیکھے، اور او اس بھائی لڑکے نے جو بیٹی میسج اتنے سینڈ کیے بخار وہ بھی میں نے والی دیکھے۔ ہوئی، تو آپ پڑھیے پھر نا، میں گھر پہنچ حضرت گیا، داہیہ کلبی کہتے ہیں میں نے اس شخص بیٹے نے سے آ کے عرض منتیں کی کی یا کہ رسول بیٹا اللہ وہ ہمیں رشتہ نہیں صلی دیں گے، اللہ علیہ ہماری وسلم، برادری بھی چھوٹی ہے میں نے 100 اور ہمارے بچی جیب میں زندہ پیسے دفن بھی کیے۔ کوئی نہیں۔
जिंदा پھر میں ان کے दफन। گھر گیا, بیٹا نہ مانا, اور کہتے ہیں میری اپنی اور میں بیٹی نے اس شخص کو بلا کے کہا تیری میں بیٹی سفر کے پہ میسیج تھا ہے تجارت پہ, تو خدا را میرے خیال پیچھے کر, سے میرے گھر میں بیٹی ہو اور گئی. تیرے تو 7 بچے ہیں, میری میری گود میں بیوی تو نے ایک ہی اپنے پھول میکے جا کھلا کے ہے, چھپا دی. میں کدھر جاؤں, خیال کر. میں واپس آیا تو اس نے کہا بچہ دوبارہ ہوا تو نے تھا, نام فوت ہو لیا گیا, تو میں نے ایسے دفن کر کیس دیا. میں باپ بیٹے کو جب بچی پھنساؤں گا کہ 4-5 ساری سال زندگی کی ہوئی نکل تو نہیں مجھے سکو پتا گے. چلا میری بیٹی ہے. نے کہتے کہا میں میں اسے نے بیٹے لایا سے کہا کہ بیٹا میں نے اور پگڑی میں نے تک اسے کہا رکھی میں ہے پر تیرا مجھے باپ رشتہ ہوں, نہیں تجھے ملا, تحفہ لے کے دوں تو گا, بعد کھانا آ جا. کھلاؤں گا.
कहते कहने वो लगा मेरे बालों से 3 कभी रातें लिपटती, मेरा बेटा सोया कभी नहीं। मेरे सीने पे हाथ रखती और मुझे कभी कहने मेरा लगा माथा चूमती, पर हजरत मैं जी उसे वो ले चौथी गया रात सोया है तो और ले दोबारा जाकर उठा मैंने नहीं। गड़ा खोदा और उस दोबारा गड्ढे में उठा उस नहीं। बच्ची मुझे को जब कहने लगा रखा, मुझे इजाजत दो उसने बाहर आना चाहा कि तो मैं इस मैंने बेटी उसके को भी सर पे कत्ल जर कर दूं और लगाई। इसका बाप भी कत्ल कर दूं। चोट लगाई तो वो दोबारा मेरा तो गड्ढे में घर उजड़ गिरी। गया ना। मेरा वो कहने वैसे लगा मैं विजदान कहता है कि कभी जब कभी से दोस्तों मिलाद के हो गया पास है, जाके रात गुजार लेता आज हूँ किसी बाप की बेटी और मैं अपने दिल को अगर सुकून चारपाई ले से लेता गिर जाए हूँ, तो शायद वो सारी लेकिन रात उसकी सो ना माँ सके। उसके बच्ची जूते गिर गई सीने है से मेरी। लगाए फिरती है। कहते हैं मैंने चोट उसकी लगाई अम्मा सर उसके पे, पुराने खून कपड़े बहा लेके तो सीने वो से गिरी, लगाए फिरती मैंने है। मट्टी डाली। कहने लगा हजरत वो जी अब्बा कोई जी, अब्बा कोशिश जी करो, कहती रही। कोई दुआ कहते हैं जब करो उसका वजूद कि अल्लाह छुप गया मेहरबानियां करे। और मैं उसके कह तो चेहरे नहीं पर सका मिट्टी उनसे, पड़ने लगी तो उसने एक लफ्ज़ क्योंकि मेरे कहा। दिल में ख्याल आया वो कि लफ्ज़ किसने मुझे कहा आपके था कि पास बच्चा लाया है। यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन वो में बेटी दाखिल कहने लगी, कराओ। "ऐ अल्लाह, किसने कहा था कि इसके हाथ में बता आग तेरा का अंगारा रहमत दो। लिल आलमीन नबी मेरे कब दोस्त, आएगा? या आप अल्लाह बड़ी बेटियां दफन हो तेज गई, आंच बड़ी माएं तेज मंडियों में आग बिक जला गई, के गरीब उसके बड़े करीब लुट मक्खन गए, रखो परेशानियां और बड़ी फिर बढ़ मक्खन गई। से कहो कि डलना अल्लाह ना, बता ना तो उसे कब भेजेगा? फिर मक्खन अब से कितनी कहो कि देर है? पिघलना अंधेरा ना। बड़ा गहरा हो गया। भाई तेज आग अब नहीं करीब जिया जला जाता, दी और तू कहता अब नहीं पिघलना, सहा जाता। ये कैसा मुमकिन है? अल्लाह तू कब हो सकता भेजेगा? है, हज़रत बोलिए दाहिया ना, कल भी कहते हैं हो वो सकता बता है। रहा था और हज़रत नबी सैयदना करीम अबू बार बकर बार सिद्दीक अपनी फरमाते चादर हैं का मैं पल्लू हुजूर के उठाते सामने थे और अपने बैठा, आंसू पूछते थे। एक शख्स बार आया, बार चादर का पल्लू उठाते उसने थे और आकर के आंसू कहा, पूछते थे, बार बार उठाते या थे, आंसू रसूल अल्लाह पूछते थे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि हज़रत वालैहि दाहिया कल भी वसल्लम, कहते हैं, हुजूर ये ने मेरे पूछा, हाथ के तेरी अंदर जुर्रत खंजर है, कैसे मैं हुई? कत्ल करके आया हूँ। तू हौसला कहाँ से लाया? कातल खड़ा हुआ। उसने एक कहा, तरफ महबूबा कुरान पता मजीद नहीं, का हुक्म है कि जिसने लेकिन एक आदमी को कुर्बान कत्ल जाऊं, किया पूरी या इंसानियत को रसूल कत्ल अल्लाह किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये खंजर है, मैंने कत्ल आज करके आया हूँ। सवेरे आपके एक मेरे सहाबी को मुस्तफा ये ने कहते फरमाया सुना किसको है कि कत्ल वमा किया? कि हुजूर अरसलनाका सगी बहन को इल्ला मारा है, रहमतल लिल आलमीन। सगी बहन थी, मैंने तो कत्ल ये कर दी। रहमतल लिल आलमीन मेरे के नबी पाक लफ्ज़ हैं, सल्लल्लाहु अलैहि ये तो वसल्लम मैंने ने अपनी फरमाया मर्जी क्यों की मारा? बेटी से सुने थे। प्यार नहीं था। आज महबूबा जब मैंने बहन से उसकी किसको जुबान प्यार से नहीं सुने होता? तो मैंने कहा तू उन्हें बड़ा जानता है? प्यार कहा, था, जानता पर हूं, कहा, मारा मुझे भी ले क्यों? चल। तो सहाबी रोने हुजूर लगे, मैं आपके दरवाजे कहने लगे आया हूं, महबूबा रब मैं माफ बड़ा कर प्यार देगा। करता था, पर वो मेरे काफिरा हबीब ने थी, फरमाया, मुशरिका चल पढ़ थी, कलमा। जो बड़ा मेरा प्यार कलमा करता पढ़ ले, था। अल्लाह उसके जब सारे भी उसके गुनाह पास जाता वो आपके बारे में बात छेड़ देती। मैं उसको कहता सारा कुछ कर ले, मेरे नबी के बारे में बात ना करना। मैं हर शय सह लेता, पर मुस्तफा करीम की जात के बारे में मैं कोई बात उस बर्दाश्त माशरे करने की की बेहिसी ताकत को नहीं रखता। देखो। ये वाला जुमला ना बेटी कहना। जान मैं उसको होती है रोकता, बाप। मना करता, वो बाज ना आती। बेटी रौनक कहते हैं होती है आज घर उसने इतनी सख्त बात की एक आदमी कि मैं के उसका 11 बेटे गला हैं, तो मुझे काट एक आया दफा हूँ, कहने लगा, कत्ल दुआ कर करें, दिया अल्लाह है। मुझे बेटी भी दे। हुजूर मेरे लिए हुक्म क्या है? मैंने कहा 11 नबी बेटे पाक हैं, ने तो फरमाया मेरी जा, तो तेरे होना ऊपर भी कोई किसी सजा ने। नहीं, तूने जो किया है अच्छा बेटे ही तो नहीं किया ये है। काम करते। नहीं अच्छा दुआ कर करें, डाला अल्लाह है जो बेटी तूने दे, किया मेरी है। चारपाई के एक पास सियाबी तो कोई नाबीना बैठे। थे, ओ भाई, आंखों से बेटी नजर जो नहीं इतने आता वकार था, वाली हुई, रिश्ता कोई नहीं देता था, माजूर आप पढ़िए आदमी ना, थे, निकाह हज़रत हुआ, दाहिया शादी कल भी हुई, कहते 2 हैं, उस बेटे शख्स ने दिए आके अल्लाह, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, घर बस गया, बीवी सल्लल्लाहु कपड़े अलैहि धो के वसल्लम, देती, खिदमत करती, मैंने 100 रोटी बच्ची पका के जिंदा देती, दफन बच्चे की। बड़े हसीन थे। और वो सियाबी जिंदा खुद दफन। फरमाते हैं, नाबीना सियाबी कहते हैं मोतियों की कहते तरह के मेरी मेरे अपनी बच्चे, बेटी। जो भी आता आके मैं कहता सफर तेरे पे था, मोतियों की तरह तिजारत के पे, लाल तो हैं। मेरे पीछे लेकिन से आप मेरे घर फरमाते में हैं एक बेटी सुबह हो गई। ऐलान हो मेरी गया, बीवी ने मदीने में अपने शोर हो लेके गया, जाके कुछ छुपा नबीना दी। सियाबी की बीवी कत्ल हो गई, किसी ने खंजर मैं वापस आया के तो उसने दबाया, कहा, मर बच्चा गई है। हुआ था, फौत हो गया, कहते हैं मैंने उसके दफन लवाहिकीन इकट्ठे हुए, दरे जब रिसालत बच्ची माप पे 4-5 आए, साल की हुई तो मुझे आगे पता कहने चला लगे मेरी हुजूर बेटी है। हमारा कातिल ढूंढ के दे, हमारी कहते मैं बेटी को उसे किसने लाया। मारा? मेरे और मैंने रसूल उसे पाक कहा, ने मैं मजमे तेरा पे बाप नजर हूं, डाली, तुझे फरमाया तोहफा भाई मुझे लेके कहने दूंगा, की खाना जरूरत ना खिलाऊंगा। पड़े, अगर कहते हैं वो कातिल मेरे मौजूद बालों है से तो कभी खुद उठ लिपटती, जाए, खुद कभी मेरे उठे। सीने पे हाथ रखती, वो नबीना कभी से मेरा अभी माथा बीच में से चूमती, उठ के पर मैं खड़े हो उसे ले गए, गया। कहने लगे और सोने ले जाकर कातिल मैंने कोई गला बाहर नहीं, खोदा। मैं खुद कातिल हूँ, मैंने और उस मारा गड्ढे है, में उस बच्ची मैं को जब कातिल रखा, हूँ, मैंने मारा है। उसने बाहर आना मुस्तफा चाहा तो करीम मैंने सैयद उसके आलम साथ पे सर सल्लल्लाहु अलैहि लगाई। वसल्लम ने फरमाया जब चोट लगाई तुझे तो वो उसकी बड़ी दोबारा जरूरत गड्ढे थी, में बड़ी गिरी। आदत थी, तेरी बीवी थी, मेरा तेरा वैसे घर संभालती थी, विजदान तेरे कहता बच्चे है थे। कि जब से मिलाद हो गया अभी अर्ज करने लगे हुजूर सारा आज कुछ किसी ठीक था, बाप की बेटी पर वो आपकी बेअदब थी। अगर चारपाई से हुजूर गिर उसके जाए तो आने से शायद मेरा वो सारी घर रात बस सो गया, ना रोटी सके। पकने
لگی، کپڑے بچی ملنے گر گئی لگے، ہے اولاد ہونے لگی، میں کہتے دنیا میں نے پہ آ چوٹ گیا، لگائی سر پہ، لیکن محبوبہ خون میں نے بہا وہ تو سخت گری، کیا کرنے ہیں میں نے مٹی جو ڈالی، تیری بے ادبی پر وہ تعمیر ابا جی کیے ابا جی جائیں۔ کہتی رہی۔ یا رسول اللہ کہتے ہیں مجھے جب کیا اس کا حاجت اس وجود چیز چھپ کی گیا جس میں آپ کا اور اس پیار کے ہی نہ ہو۔ چہرے پر مٹی یا پڑنے رسول لگی اللہ تو آپ کی اس نے ایک محبت لفظ حضور کہا، میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے وہ بیوی نہیں لفظ مجھے چاہیے، آپ کے پاس لایا مجھے ہے۔ وہ والی چاہیے جس کی وہ زبان بیٹی پر کہنے رسول لگی، اللہ کے اللہ نام کے ترانے ہو، جو حضور کی بتا محفل تیرا کرنے رحمت والی ہو، للعالمین نعت نبی پڑھنے کب آئے والی گا؟ ہو، جو نبی پاک علیہ یا اللہ السلام کی بڑی بیٹیاں ازواج کا، دفن ہو اولاد گئی، کا، بیٹیوں کا بڑی ذکر مائیں کرنے منڈیوں والی، میں بک مجھے وہ گئیں، بی بی نہیں چاہیے غریب جو بڑے بی بی لٹ بے ادبی گئے، کرے۔ پریشانیاں میرے نبی بڑی پاک بڑھ صلی اللہ علیہ گئیں۔ وسلم نے محلے اللہ داروں سے پوچھا، بتانا فرمایا بات اس اسے کی کب ٹھیک ہے، بھیجے حضور گا؟ واقعی بے اب ادب تھی۔ کتنی دیر ہے، نبی اندھیرا پاک نے بڑا فرمایا گہرا اٹھو ہوتا پھر ہے، چلے جاؤ۔ اب نہیں اس نے دیا انسان جاتا، نہیں مارا، اس اب نے نہیں گستاخ سہا رسول جاتا۔ کو مارا ہے، اللہ اس تو نے کب ایک بھیجے گا؟ گستاخ حضرت داہیہ رسول قلبی کو کہتے مارا ہیں، ہے۔ وہ بھائی بتا یاد رہا تھا رکھیں
नबी और पाक नबी का करीम प्यार बार-बार ईमान अपनी का हिस्सा चादर है, का पल्लू इसमें उठाते कोई थे और अपने कंप्रोमाइज आंसू नहीं। पूछते थे। इकबाल कहता है, बार-बार मैंने सारा चादर दीन का पढ़ा पल्लू है, सारा उठाते थे कुरान और पढ़ा आंसू है। पूछते थे, बार-बार उठाते थे, आंसू पूछते थे। मैंने हजरत दाहिया कल्बी बन्नज़रे कहते हैं, हुजूर ने गायब पूछा, जब तेरी जुर्रत सारी कैसे चीजों हुई? को देख लिया तो तू इकबाल हौसला कहने कहाँ लगे से मैं इस लाया? नतीजे पे पहुंचा उसने हूँ कि कहा, मग़ज़ महबूबा पता कुरान नहीं, लेकिन रूह कुर्बान जाऊं, ईमान या रसूल अल्लाह जाने दी। सल्लल्लाहु अलैहि भाई वसल्लम, इकबाल, मैंने आज मैं सवेरे किसी आपके आलिम की किसी बात आदमी को करता ये तो कहते लोगों ने सुना है शायद कि रवैया वमा और इख्तियार अरसलनाका करना था, इल्ला वो लोग रहमतल लिल जिस पर आलमीन। अक्सर मकातिब तो ये फिक्र रहमतल एतबार लिल करते हैं। आलमीन इकबाल के कहने लफ्ज़ लगे हैं, ये तो मग़ज़ मैंने अपनी कुरान मरती हुई बेटी से सुने रूह थे। ईमान तो आज जाने जब दी। मैंने उसकी लफ्जों पे जुबान गौर से करें, सुने तो मग़ज़ मैंने कहा, तू उन्हें जानता है, यानी कहा, सारे जानता हूं, कुरान कहा, का मुझे भी ले मग़ज़ चल। रूह तो हुजूर में आपके ईमान दरवाजे यानी आया हूं, रब ईमान माफ कर की देगा। रूह तो मेरे और हबीब ने जाने फरमाया, चल पढ़ दीन कलमा। यानी सारे जो दीन मेरा की। कलमा पढ़ दे, अल्लाह उसके अब सारे देखिए गुनाह तरतीब, मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दी। इकबाल जल्दी बताओ वो क्या है? तो इकबाल कहने लगे हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन, हस्त उस हुब्बे माशरे की बेहिसी तो देखो। रहमतल लिल बेटी मग़ज़ कुरान जान होती रूह है बाप। ईमान और जाने दी। हस्त बेटी हुब्बे रौनक होती है घर की। कहने लगा मैं तो एक समझा हूँ आदमी कि के कुरान 11 का बेटे हैं, तो मग़ज़ मुझे एक दफा कहने लगा, दुआ करे ईमान अल्लाह की मुझे बेटी रूह भी और दे। दीन की जान अगर है मैंने तो कहा, नबी 11 पाक बेटे की हैं, मोहब्बत कहने का मेरी तो नाम मंजिल है, में रोना भी किसे नहीं। रसूलुल्लाह की बेटे तो नहीं ये काम करते। मोहब्बत का नाम दुआ है, करें, नबी अल्लाह पाक बेटी दे, की मेरी मोहब्बत चारपाई का के नाम। पास तो कोई बैठे। ओ भाई, बेटी हजरत जो उमर इतने फारूक वक़ार वाली हुई, रदी आप अल्लाह पढ़िए ना, ताला अन्हु से हजरत बड़ा तो दाहिया उसूल कल्बी पसंद कहते कोई हैं, नहीं ना उस शख्स ने होगा। आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, यानी बहुत बड़ा सल्लल्लाहु चौधरी अलैहि बेगर अपने गली के अंदर हजरत अबू मैंने सुफियान 100 जैसे लोग बच्ची मुसलमान जिंदा हो गए, की। कलमा पढ़ लिया, और जनाब जिंदा अबू दफन। सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर के कहते अंदर हैं, ना मेरी थोड़ी अपनी सी बेटी सामने ईंटें मैं रख के सफर जगह पे बना था, ली। तो हजरत तिजारत उमर को पे, पता तो चला मेरे तो फरमाया पीछे जैसे से मेरे बनाई है घर में वैसे वो बेटी खेड़ो होगी। भी। आपने लोगों मेरी का बीवी रास्ता ने तंग अपने कर मेके दिया। जाके छुपा दिया। उसूल पसंद आदमी, उसूल की बात आए मैं तो बेटे वापस को आया भी तो माफी उसने कहा, नहीं, बच्चा हुआ था, किसी फौत को हो गया, माफी मैंने नहीं। दफन कर दिया। बड़े उसूल पसंद थे। जब बच्ची 4-5 इतनी साल की लोगों हुई ने तो कहा मुझे उमर पता तू बड़ा चला उसूल मेरी पसंद बेटी है, पर ये मस्जिद नबी कहते मैं की उसे गली लाया में और मैंने उसे कहा, मैं तेरा बाप हूं, तुझे तोहफा लेके दूंगा, खाना खिलाऊंगा। कहते हैं वो मेरे बालों से कभी लिपटती, कभी मेरे सीने पे हाथ रखती, कभी मेरा माथा चूमती, पर मैं उसे ले गया और ले जाकर मैंने गड़ा खोदा और उस गड़े में उस बच्ची को जब रखा, उसने बाहर आना चाहा तो मैंने उसके सर पे जरब लगाई। जब चोट लगाई तो वो दोबारा गड़े में गिरी। मेरा वैसे विजदान कहता है कि जब से मिलाद हो गया है, आज किसी बाप की बेटी अगर चारपाई से गिर जाए तो शायद वो सारी रात सो ना सके कि बच्ची गिर गई है मेरी। कहते मैंने चोट लगाई सर पे, खून बहा तो वो गिरी, मैंने मिट्टी डाली, वो अब्बा जी कहती रही। कहते हैं जब उसका वजूद छुप गया और उसके चेहरे पर मिट्टी पड़ने लगी तो उसने एक लफ्ज कहा, वो लफ्ज मुझे आपके पास लाया है। वो बेटी कहने लगी, है अल्लाह बता तेरा रहमतल लिल आलमीन नबी कब आएगा। या अल्लाह बड़ी बेटियां दफन हो गईं, बड़ी माएं मंडियों में बिक गईं, गरीब बड़े लुट गए, परेशानियां बड़ी बढ़ गईं। अल्लाह बता ना तो उसे कब भेजेगा। अब कितनी देर है, अंधेरा बड़ा गहरा हो गया, अब नहीं जिया जाता, अब नहीं सहा जाता, अल्लाह तू कब भेजेगा। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं वो बता रहा था और नबी करीम बार बार अपनी चादर का पल्लू उठाते थे और अपने आंसू पूछते थे। बार बार चादर का पल्लू उठाते थे और आंसू पूछते थे, बार बार उठाते थे, आंसू पूछते थे। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं हुजूर ने पूछा तेरी जुर्रत कैसे हुई, तू हौसला कहां से लाया। उसने कहा महबूबा पता नहीं, लेकिन कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज सवेरे आपके एक सहाबी को ये कहते सुना है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो वो ये रहमतल लिल आलमीन के लफ्ज हैं, ये तो मैंने अपनी मरती हुई बेटी से सुने थे। तो आज जब मैंने उसकी जुबान से सुने तो मैंने कहा तू उन्हें जानता है। कहा जानता हूं। कहा मुझे भी ले चल। तो हुजूर मैं आपके दरवाजे आया हूं, रब माफ कर देगा। तो मेरे हबीब ने फरमाया चल पढ़ कलमा, जो मेरा कलमा पढ़ दे अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर।